As a child, I used to think that Jesus was a low-caste God, and he didn't have the strength, and that's why he died on the cross. As a young man, Michael was surrounded by people who were influential in politics, and he envied their wealth and power. I wanted to become a minister in the government. I wanted to rule the people. That was my ambition in life. So I entered into politics and became a very cruel factionalist. He set up his political fiefdom in the area of Andhra Pradesh and ruled it like a tyrant. His cruelty knew no bounds. He was surrounded by an entourage of bodyguards who carried out his ruthless commands to squelch opposition. I had a lot of henchmen who were terrible killers, and they were murderers. They would do anything if I tell them to do it. And I used them to kill my enemies. On many occasions, his opponents made attempts on his life, but none were successful. They tried poisoning his food and placing explosives in his path. But in every instance, Michael walked away unharmed. On another occasion, they shot at me while I was going in my jeep. The bullets pierced through the front of my jeep, but the bullets did not harm me. He eventually obtained the power and wealth he desired, but he still wasn't satisfied. He became addicted to drugs and alcohol, which fueled his angry temperament. Even his wife Pushpa and his children didn't escape his wrath. Sometimes he used to put his gun on me and even on my children. And he used to beat me very much. He was a very cruel man. All the while, Pushpa, who was a Christian, continued to believe her husband would change. Every day I used to pray for him. Actually, it was very difficult for me, but God gave me patience. Michael's drug and alcohol use increased. Eventually, he needed sedatives to sleep each night. Even though he feared death, he tried to take his own life several times. I think I was haunted by the devil, and there was a lot of trouble to sleep. I did not have peace, and something wrong went inside my brain. I did try to commit suicide many times. By 1993, the local police constable had a vendetta against Michael, so he fled the area and settled in Chennai. For the first time, he examined his life. I was sitting under a tree on that day, and I remember I just cried out in a helpless situation, thinking, what has happened to me? What is my life? And when I started crying... Also in Chennai, he saw how true Christians lived. And they were not troubled like what I was. So when I observed their life, I thought something was very good in them. One Sunday morning, Pushpa took her husband to the elders of the Layman's Evangelical Fellowship in Chennai and asked them to pray for him. When I was going there, I used to think, even if they take me out of the city and stone me to death, no, there is no forgiveness for me. That was my thinking. Michael stayed for the service that day, and the elders laid hands on him. But the God servants told me that Jesus will forgive my sins, and that God loves me, and that God would speak to me. I believed what they said to me. Michael then asked if there was a room where he could go to pray. Though I did not know how to pray, and pleaded to the Lord, will you save a sinner like me? Will you speak to me? It was a miracle of my life. God spoke to me in that room. He spent days in fasting and prayer. When God started speaking to me, and when I realized that He is the true God, I was awake. Around 10 o'clock in the night, the suicide mentality, the cruel mentality. At one instance, this big load came out of my head, and the peace of God came into me. Although he risked imprisonment and possible murder, Michael went back to Andhra Pradesh and personally spoke to over 200 people, asking them to forgive him. The people, yeah, they did forgive me. It was only a miracle of God. Not only they forgave me, they felt happy that I was a changed man.
Many miracles followed Michael's salvation. The wife of my main enemy, who wanted to kill me, she was in a hospital with severe cancer. I went to the hospital and prayed for her. God healed her of that disease. Incredibly, Michael was even given a pardon for his previous crimes. The government, they removed the court cases which were pending on me. I don't know how that happened, but suddenly it happened. They withdrew all the cases on me. All the cases. Soon after that, Michael started traveling the world to share his story. I started praying much. I started witnessing to people. And many people started accepting the Lord Jesus Christ. I once asked the Lord, Lord, I have grieved you so much. How can I make you happy? And God said, through you, if one sinner is converted, that will make me happy. That is my vision in life. That's my aim, to make God happy. ప్రార్థన చేస్తామండి. మహాపరిశుద్ధమైన తండ్రి, మీకు స్తుతులు స్తోత్రములు ప్రభా. ఈ రెండో రోజు మాకు పరలోకం తెరవబడిన అనుభవం దయచేయండి. మీ దూతలు ఎక్కుతూ దిగుతూ ఉండే అనుభవం, మీ దేవదూతలు వచ్చి ప్రతి ఒక్కరికి పరిచర్య చేసే అనుభవం, పరిశుద్ధాత్మ కార్యంలో సమృద్ధిగా జరిగే అనుభవం. నా సమాధానం మీకు ఇస్తానని సెలవిచ్చారు. మీ సమాధానం, మీ సన్నిధి మాకందరికీ దయచేయండి. ఈ చర్చ్లో మీ మహిమను మేము రుచి చూసేలాగా చేయండి. మీ కనుదృష్టితో నన్ను బలపరచండి, మమ్మల్ని అందరినీ బలపరచండి. మీ సిలువే మాకు శరణమై ఉన్నది. మీ వాక్యం ద్వారా, సాక్ష్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడమని యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామం బట్టి వేడుకుంటున్నా తండ్రి, ఆమేన్. ప్రియులరా, నిన్న చదువుకున్న వాక్య భాగంలో కొద్దిగా ఒక్క వచనం చదువుదాం. లూకాసు వార్త 10వ అధ్యాయము 42వ వచనం. మరియ ఉత్తమమైన దానిని ఏర్పరచుకొనెను. మరియా ఉత్తమమైన దాన్ని ఏర్పరచుకున్నాను. అది ఆమె యొద్ద నుండి తీసివేయబడదని ఆమెతో చెప్పెను. అది ఆమె యొద్ద నుంచి తీసివేయబడదని ఆమెతో చెప్పాను. చూడండి, నిన్నటి దినం మనం ధ్యానించాం. పరలోకము ఉంది, దేవుడు ఉన్నాడు. ఆ పరలోకాన్ని సంపూర్ణంగా రుచి చూసి విశ్వాసంతో ఈ యాత్ర కొనసాగాలంటే ఆ పరలోకంలో ఏమి ఉంది అనేది మనం రుచి చూడాలంటే అది మనం పొందాలి. ఈ లోకంలో అది మనకు దొరక్కపోవచ్చు. అది పొందాలంటే మనం అడగాలి. అడుగుడి ఇవ్వబడును. దేవుడు ఇస్తాడు. అయితే దేవుడు ఇచ్చేదానికి, దేవునికి మనకు అడ్డు ఏది ఉండకూడదు. యెషయా గ్రంథం 59:1-2 వచనం చూడండి. రక్షింపనేరక ఉండునట్లు యెహోవా హస్తము కురుచ కాలేదు, విననేరక ఉండునట్లు ఆయన చెవులు మందము కాలేదు. మీ దోషములు మీకును మీ దేవునికి అడ్డముగా వచ్చెను. మీ పాపములు దేవునికి మనకు అడ్డున్నాయంట. పాపములు ఈ చేయి పెట్టాను అనుకోండి, నేను మీకు కనిపించడం లేదు, మీరు నాకు కనిపించడం లేదు. సో మనకు దేవునికి పాపములు. అయితే దేవుని వాక్యం అతిక్రమంలో దాచిపెట్టిన వాడు వర్ధిల్లడు అంటే ఎప్పుడో చేసిన పాపములు మనలో ఉంటాయి. అవి మనం అడగాల, క్షమాపణ అడగాల. నేను చేతులు చూపించుకునింది, తాయితలు కట్టుకునింది అంతేకాదు,
భయంకరమైన పాపిష్టినిగా ఉన్న నన్ను దేవుడు క్షమించాడు. ప్రాక్టికల్గా ఎట్లా క్షమించాడు, ఎట్లా దేవుని సమాధానం కలిగింది అనుభవించాను, ఏ విధంగా పరలోకం నుంచి నేను పొందింది ఇతరులకు పంచిపెట్టగలుగుతున్నాను, అవన్నీ ఈరోజు వాక్యానుసారంగానే చెప్పాలని ఆశిస్తున్నాను. సో మన దోషంలో మనలోంచి తొలగిపోవాలి. ఎట్లా తొలగిపోతాయి? యేసు ప్రభు రక్తంతో ప్రతి పాపం కడగబడుతుంది. కొంతమంది మనం అనుకుంటాం వ్యభిచారము, త్రాగుడు, హత్యలు, దొంగతనాలు ఇవన్నీ ఈ పాపం అనుకుంటాం. కానీ వాక్యానుసారంగా సమూయేలు భక్తుడు ఏమన్నాడంటే, నీ కొరకు నేను ప్రార్థన చేయకుండా ఉంటే అది పాపం అన్నాడు. అండ్ వాక్యానుసారంగా ప్రార్థనహీనత అనేది పాపమే. మీరు శోధనలో పడుకున్నట్టు మెలకువగలిగి ప్రార్థన చేయండి అన్నారు. ప్రార్థన జీవితం లేనివాడు ఆజ్ఞలు అతిక్రమం చేస్తుంటాడు. ఆజ్ఞలు అతిక్రమమే పాపం. ఇంకొక మాట ఉంది మత్తయి సువార్తలో, ఏముందంటే ఎవరైనా వ్యర్థమైన మాట మాట్లాడితే, నేను అబద్ధాల విషయం మాట్లాడడంలే, నేను చిన్న అబద్ధం ఆడకూడదు. అబద్ధానికి తండ్రి ఎవరు? అపవాది. నువ్వు అబద్ధం ఆడుతున్నావు అనుకో, నీ తండ్రి ఎవరు? పరలోకమందున్న మా తండ్రి అని ప్రార్థన చేసినా కూడా నీ తండ్రి ఎవరు? అపవాది అవుతాడు. సో అబద్ధం అనేది నేరం. బైబిల్లో ఏముందంటే, ఒక వ్యర్థమైన మాట రాకూడదు. నీ మెట్టు ఎలాగుండాలంటే, ఒక వ్యర్థమైన మాట మాట్లాడితే తీర్పు దినాన దేవునికి జవాబు చెప్పాలి. సో వ్యర్థమైన మాటలు మనం మాట్లాడుతుంటాం, అబద్ధాలు మాట్లాడుతుంటాం, తమాషా మాటలు మాట్లాడతాం. ఆ తమాషా మాటల్లోనే అబద్ధం చేరుకుంటుంది. వ్యర్థమైన మాటల్లోనే విస్తారమైన మాటలు దోషం. విస్తారమైన మాటల్లో దోషం తప్పదు. సో మెనీ థింగ్స్ మనకు తెలియకుండానే పాపంలో చేస్తూ ఉంటాం. నేను ప్రాక్టికల్గా ఈ పాపం యొక్క డేంజరు ఏమిటి అనేది నేను అనుభవించాను. మా సొంత తల్లి మంచి డాక్టరు అండ్ మంచి క్రిస్టియన్ కాదు, క్రిస్టియన్ హాస్పిటల్లో నామినల్ క్రిస్టియన్గా ఉన్నది. తీరా చనిపోయేటప్పుడు దాదాపు 75-80 ఊపిరి లేనితనం వచ్చింది. ఊపిరి సరిగా లేదు. మా అన్న వచ్చేసి హైదరాబాద్లో ఈఎన్టీ చీఫ్, హైదరాబాద్కు తీసుకొని పోయారు. అక్కడ బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు. ఊపిరితనం పోలేదు, ఊపిరి లేనితనం. సో ఏమిటిది ఇంత కష్టము? పాపానికి జీతం ఏమిటండి? మరణం. పాపం అనేది నీలో ఉంటే నీకు మరణ వ్యాధి తప్పదు. పాపం అనేది నీలో ఉంటే నీవు మరణిస్తావు. పాపంలోనే రెండో మరణానికి నీవు మరణిస్తావు. వెరీ డేంజర్. అది ఘోరమైన వ్యాధి, క్యాన్సర్ కన్నా ఘోరమైన వ్యాధి. సో మా మదరు వీల్ చైర్లో కూర్చొని ఉన్నది. నేను పోయినాను చూసేదానికి. చుట్టూ బంధువులు ఉన్నారు. బంధువులు కూడా కోటీశ్వర్లే. ఒక మాట అనింది, నన్ను ఎవరైనా తీసుకొని పోయి సమాధి తోటలో గుంత దవ్వి దయచేసి నన్ను పాతి పెట్టండి అని. నాకు చాలా బాధ వేసింది. ఉపవాస ప్రార్థన ప్రకటించుకొని ఏకాంతంగా ప్రార్థన చేస్తుంటే ఒక గంటలోనే దేవుడు మాట్లాడాడు. ఏమంటే మా అమ్మకు ఆ ఘోరమైన పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చిందంటే, డాక్టర్గా షీ డిడ్ లాట్ ఆఫ్ అబార్షన్స్.
ఇక్కడ ఎంతమంది అబార్షన్స్కు పాల్గొన్నారో, ఒకవేళ మెడికల్ అంటే అది కూడా తప్పేమో నాకు తెలియదు, కానీ మా అమ్మ అబార్షన్స్ చేసి పిల్లలకు ఊపిరిలేనితనం కలిగించి ఆమెకు ఊపిరిలేనితనం వచ్చేసింది. సో ఐ ప్రేడ్ ఫర్ హర్. ఆ పాపం విషయము ఆమెకు చెప్పాను. ఆమె మీద చేసి తల మీద ప్రార్థన చేశాను. డెత్ బెడ్లో ఉండే మా మదరు సడన్గా ప్రభు దర్శించారు. అంటే ఆ పాపంలో తొలగిపోయినాయి, చేసిన పాపం తొలగిపోయింది. చేసిన పాపం తొలగిపోవడం బట్టి దేవునితో కనెక్ట్ అయింది. అండ్ ఇమీడియట్లీ దేవుని సన్నిధి అనుభవించింది, సమాధానం వచ్చింది. ఎన్నో దినాలు నిద్ర లేకుండా ఉన్నది. ఆ రాత్రి బాగా నిద్రపోయింది. మా అమ్మ మామూలుగా తెల్లగుంటుంది. ప్రభా నీ రక్తంతో కడుగు, శుద్ధి చేయని నేను కుర్చీలో కూర్చొని ప్రార్థన చేస్తున్నాను. మా తల్లి ముఖం చూస్తే తెల్లగుంటుంది, కానీ ఆ రోజు నైట్ ముఖం ప్రకాశిస్తుంది. హెవెన్ వాజ్ సో రియల్, గాడ్ వాజ్ సో రియల్. అండ్ దేవుని రక్షణ కలిగింది, పాపం తొలగిపోయింది. ఇంకా నా వ్యక్తిగత జీవితంలో 14 సంవత్సరాలు దేవుణ్ణి దుఃఖపరిచినోడిని, చాలా దుఃఖపరిచాను. ఎటువంటి దుఃఖకరమైన కార్యములు చేశానంటే చాలా భయంకరమైన. నేను బాంబులతో, తుపాకులతో, నరహంతకులతో చుట్టూ బాడీ గార్డ్స్ పెట్టుకొని నేను ఒక నరహంతకునిగా మారిపోయి, నా శత్రువు పేరు బాంబుల్ శివారెడ్డి. ఆయనకు నాకు 14 సంవత్సరాలు ఫ్యాక్షన్. 89లో నేను ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్స్కి నిలబడ్డాను. కాంగ్రెస్ టికెట్ నాకు ఇచ్చారు. మా బంధువునే బావగారికి ఎంపీ టికెట్ ఇచ్చారు. సో వీఆర్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు విన్. ఆ దినం పేపర్లో కూడా పడింది, మైకేల్ విజయకుమార్దే జయమని. నేను ఇంటి వెనకాల వందలాది బాంబులు చుడుతున్నారు. నేను ఇంటి ముందర ఎలక్షన్స్ ఓటర్స్ వచ్చింటే వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాను. సడన్గా ఒక పెద్ద ఎక్స్ప్లోషన్ అనిపించింది. ఇటు ఆకాశం వైపు చూస్తే పొగ మేఘంలాగా పోతుంది. మనుషులు చనిపోయారు, బిల్డింగ్ కూలిపోయింది, గుంత పడిపోయింది. ఇంకా పోలీసు వాళ్ళు వస్తారు. పోలీసు వాళ్ళు రాకముందే నా బాడీ గార్డ్స్ జీప్ తీసుకొని పోయి లోపల నుంచి రక్త బుడగలు వస్తున్నా సాక్ష్యం ఉండకూడదని వాళ్ళని జీప్లో వేసేసి, పోలీసు వాళ్ళు రాకముందే దూర ప్రాంతానికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక మంట పెట్టి కాల్స్తుంటే వాళ్ళు గమనించింది ఏమంటే ఒక మనిషి ప్రాణంతోనే ఉన్నాడు. అయితే నా బాడీ గార్డ్స్ లెక్క చేయలేదు, ఆ వ్యక్తిని కూడా ప్రాణంతో ఉండేవాడిని మంటలో వేసేసి కాల్చేసి. సో హూ కెన్ సేవ్ అ సిన్నర్ లైక్ మీ? ప్రాక్టికల్గా జరిగిన విషయం. నేను చేసిన పాపం బట్టి శాపం వచ్చింది. ఏది మనం ఇత్తుతామో అది మనం అనుభవించాల్సిందే ఈ లోకంలోనే. నీవు పరిశుద్ధత, దేవుని వాక్యానుసారంగా జీవించి ఇత్తితే నీ లైఫ్ బ్లెస్సింగ్గా ఉంటుంది. అది కూడా ఎట్లా అనేది చెప్తాను. దేవుని దగ్గర సమాధానం ఉంది. దేవుని వాక్యం ఏమంటే దేర్ ఇస్ నో పీస్ ఫర్ ద వికెడ్. దుష్టునికి సమాధానం లేదు. ఎంత పెద్దోడైనా సినిమా యాక్టర్లకే బాగున్నారులే అనుకుంటాం, కానీ సమాధానం లేదు. ఒక తమిళనాడులో ఒక సినిమా యాక్టర్ దగ్గరికి దేవుని సేవకులు పోయినారు. ఆయన సిక్ అయిపోయాడు. ఏమండి శివాజీ గణేశన్ గారు, మీకు సమాధానం ఉందంటే మై పీస్ హెస్ బీన్ షాటర్డ్ ఇన్ టు పీసెస్ అన్నాడు. నా సమాధానము ముక్కలు అయిపోయింది. సో బేసిక్ ఏమంటే మనకు కావాల్సిన సమాధానం.
ఆ సమాధానం ఎట్లా పొందాలి? మనలో ఏ పాపం ఉందో అది మనలో నుంచి తొలగిపోవాలి. యేసు రక్తం ప్రతి పాపాన్ని కడిగివేస్తుంది. నేను అనుభవించాను. 6 సంవత్సరములప్పుడు నా నోట్లో బీడీ పెట్టుకున్న పాపం నుంచి, చిన్న పాపమే అయితే నాలో ఉండే పాపం బట్టి 93లో సైకాట్రిక్ పేషెంట్ అయిపోయాను, మెంటల్ పేషెంట్గా అయిపోబోతున్నాను. సమాధానం లేదు. పీడకలలో నిద్రలో నుంచి లేసేవాడిని. ఎప్పుడు కాంపోస్ట్ ట్యాబ్లెట్స్ ఉండేటి, రెస్టెల్ ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకునేవాడిని. రాత్రి పండుకుంటే నిద్ర లేదు, పగులు సమాధానం లేదు. ఎంత సమాధానం లేకుండా ఉండే శాపం వచ్చిందో, ఏది ఇత్తేనో అది కోయాల్సిందే. నా బెడ్రూమ్ లేకపోయి నా చిన్న రివాల్వర్ తీసుకొని బోల్ట్ వేసుకొని తలకు పెట్టుకున్నా. నా భార్య బయట ఉండి ఏదో నిద్రపోతున్నట్లే మనం డిస్టర్బ్ చేయాలి, ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేయాలని ఈ చిన్న తుపాకుతో నేను చనిపోతాను లేనని పెద్ద రైఫిల్ తీసుకొని నేలకు గట్టిగా అతికిచ్చేసి బ్యారెల్ గొంతు కింద పెట్టుకొని కాలు బొట్టుకనేలతో ట్రిగర్ ఒత్తేసి ఈ తలను పేల్చేసుకుందాం అనుకున్నాను. అయితే చనిపోతే ఎక్కడికి పోతాను అని భయపడేవాడిని. మళ్ళా రివాల్వర్ తీశాను, రైఫిల్ తీశాను. మళ్ళా జరుగుతుంది. మిద్దెపై నుంచి దూకేయాలని చూస్తాను. ఒకసారి భయంకరంగా తాగేవాడిని, సిగరెట్లు భయంకరంగా తాగేవాడిని, భయంకరమైన పాపిష్టిని. ఈ శరీరంలో ఏముందంటే పాపం. నన్ను ఊరు బయటకు తీసుకొని పోయి ఎవరైనా రాళ్ళతో కొట్టినా కూడా నా పాపంలో క్షమాపణ లేదేమో అనుకున్నాను. దేవుని సేవకులు పాపములు క్షమిస్తాడు అడగమన్నారు. నేను రూమ్ లేకపోయి దేవుణ్ణి అడిగాను, నాకు క్షమాపణ ఉందా? ఆశ్చర్యంగా 2వ రోజే దేవుడు మాట్లాడాడు, క్షమాపణ ఉంది. ఇదిగో నా తండ్రి వాగ్దానం చేసింది, నీ మీదకి పంపిస్తున్నాను. నువ్వు పై నుంచి శక్తి పొందే వరకు పట్టణంలో వేచి ఉండి. దట్ వాస్ ఇన్ మెడ్రాస్. దేవుడు మాట్లాడాడు, నువ్వు పట్టణంలో వేచి ఉండేది పైనుంచి శక్తి. అది నా రక్షణ అనుకున్నాను. అక్కడే ఉండి ప్రార్థనలు మొదలుపెట్టాను. దేవుని సేవకులు నడిపించారు. 6 సంవత్సరములప్పుడు నా నోట్లో బీడీ పెట్టుకున్న పాపం నుంచి, రాజకీయాల్లో జరిగిన పాపములు, త్రాగుడు, వ్యభిచార పాపం, రకరకాల పాపములు దేవుని పాదాల దగ్గర అడుగుతూ వచ్చాను. యేసు ప్రభువు రక్తంతో ఈ రక్తం కడగబడింది. ఎంత కడగబడిందంటే నా పుస్తకము బాంబులు పట్టిన చేతిలో బైబిల్ అని రాశారు. నా చేతుల్లో మార్పు, పాదముల దగ్గర మార్పు, తలలో మార్పు, చూపుల్లో మార్పు, మాటల్లో మార్పు, హృదయంలో మార్పు, నా సమస్తంలో మార్పు. ఆ మార్పు ఎట్లా వచ్చింది, ఎట్లా వస్తుంది మనిషికి అనేదే నేను కొద్దిగా లేట్ అయినా మీకు ప్రాక్టికల్గా చెప్తాను. పేపర్లు ఉండేవాళ్ళు దయచేసి నోట్ చేసుకోవాలి. సో ఇవన్నీ అడుగుతూ వస్తున్నప్పుడు మనం దేవుని ఆలయం అన్నారు. నా సిగరెట్ పెట్టా, డ్రింక్ మానేశాను, దేవునితో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాను. దేవునితో కనెక్ట్ అయిన తీరు ఒక రాత్రి నాకు ఒక కళ వచ్చింది. ప్రభా ఈ రాత్రి కళ ద్వారా నాతో మాట్లాడంటే, ఆ రాత్రి అందరు తలల మీద చేసి ప్రార్థన చేస్తున్నాను. కొంతమంది నా చేయి లాక్కొని వాళ్ళ తలల మీద పెట్టుకుంటున్నారు. పాస్టర్లు కదా ఈ సేవ అనుకున్నారు. తర్వాత బైబిల్ చదువుతున్నాను. అది ఇప్పుడు మీరు చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఐజయా 42:6కి వచ్చినప్పుడు ఎవరో వచ్చి నన్ను చెక్కారు. ఇట్ వాస్ అ హెవెన్లీ పోక్. దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు. మళ్ళీ 3 రోజులు ఉపవాస ప్రార్థనలు ఉన్నాను. పగులు
మూడో రోజు తెల్లారుజామున దూరం నుంచి ఒక స్వరం ఇంగ్లీష్లో ఎక్సడస్ 4, ఎక్సడస్ 4, ఎక్సడస్ 4 అని 4 సార్లు వినిపించి, నిజదేవుడు యేసుప్రభు అని తెలుసుకున్నాను. అండర్స్టాండింగ్ వచ్చింది. రాజకీయాలు వదిలేశాను. దాదాపు 200 మందిని క్షమాపణ అడిగాను. క్షమాపణ అడగాలి మనం. నీవు బలిపీఠం దగ్గరకు వచ్చి నీవు బలి అర్పించేటప్పుడు నీ శత్రువుల్ని ఎవరెవరిని నీవు బాధ పెట్టావో వారి దగ్గర పోయి క్షమాపణ అడగాలి. నీదేం తప్పు లేదనుకో, వాక్యానుసారంగా నువ్వు అడగాల్సిన అవసరం లేదు. నీది తప్పు ఉన్నప్పుడు నువ్వు అడగాల్సింది, అది వాక్యం. సో దాదాపు 200 మందిని క్షమాపణ అడిగాను. నా భార్య దగ్గరకు వచ్చి క్షమాపణ అడిగాను. ఒకటే ఒక గురి, దేవునికి నాకు ఏది కూడా అడ్డు ఉండకూడదు అని సరి చేసుకుంటున్నాను. టోటల్గా నన్ను నేను పరిశుద్ధపరుచుకుంటున్నాను. అప్పటికే 2.5 months అయింది. మార్చి 30వ తేదీ 94వ సంవత్సరం రాత్రి 10:30-11 గంటలకు నేను మేల్కొనే ఉన్నాను. నా తల్లో నుంచి కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉండే బరువు, ఈ పీడ, నిద్రలేనితనం, ఆత్మహత్య మనసు, నిద్రలేనితనం, శాపం, బాంబులు, తుపాకుల మనసు, ఏమేమి ఉన్నదో పాపం ఒకటేసారి నా తల్లో నుంచి పెద్ద బరువు దొల్లిపోయింది. దేవుని సమాధానం వచ్చేది. ఈ మెడ మీద ఈ తల ఉందా లేదా తేలిపోయింది. ఏమని వాక్యము? నా సమాధానం మీకు ఇస్తాను. సో మనలో ఏ పాపం లేని వారుగా మనము సిద్ధపరచుకుంటే దీన్ని సమాధానం, రక్షణానందం అంటారు. యేసుప్రభే అన్నాడు, నా సమాధానం నీకు ఇస్తాను. సో మన సమాధానార్థమైన శిక్ష ఆయన భరించాడు సిల్వలో. నవ్ ఐఎమ్ కమింగ్ టు ద మెయిన్ టాపిక్. ఏమిటి ఈ సిల్వ? సిల్వకు సంబంధమైన వార్త నశించిపోతున్న వారికి వెర్రితనం, రక్షింపబడుతున్న మనకు దేవుని శక్తి. సో దేవుని శక్తి కావాలి. దేవుని శక్తి ఎట్లా మనకు మరి అలాగా మనం పొందాలి? ఏ విధంగా నేను పొందాను? నేను మార్మన్స్ పొందాక కొండల్లో పోయి ప్రేయర్ చేసుకునేవాడిని. కొండల్లో ప్రార్థన చేస్తుంటే దేవుడు సిల్వ ధ్యానం ఇచ్చాడు. సిల్వ ధ్యానం. సో సిల్వకు సంబంధమైన వార్త ఇప్పుడు మీరు వినబోయేది సిల్వకు సంబంధమైన వార్త. రక్షింపబడుచున్న మీకు దేవుని శక్తి, నాకు కూడా శక్తే. సో ఈ వార్త ఏమిటంటే, మనకు ఒక వార్త వస్తుంది, మెసేజ్ వస్తుంది అనుకోండి, అది మంచి వార్త కాదనుకో, మన మైండ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, మన బాడీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అది జీర్ణించుకోవడం కష్టం. మంచి వార్త వస్తుంది అనుకో, దెన్ వి హ్యాపీ. ఇది ఏమంటే సిల్వకు సంబంధమైన వార్త, రక్షింపబడుచున్నది మనకు దేవుని శక్తి. సో ప్రియులారా, సిల్వ ధ్యానం దేవుడిచ్చింది. అప్పటి నుంచి దాదాపు ప్రతిరోజు సిల్వ ధ్యానం చేస్తాను. శక్తి కావాలా, పరలోకం నుంచి పొందాలా. పరలోకం నుంచి దేవుని యొక్క గొర్రెపిల్లను పంపించాడు. ఆ గొర్రెపిల్ల ద్వారా రక్తం అంతా కారిపోయింది. దేవునికి సంబంధమైన సమస్తం మన కొరకు కార్చాడు. రక్తంలో దేవునికి సంబంధమైన సమస్తం ఉన్నది. ఆ సమస్తం మనకు కావాలి. ఆ సమస్తంలో భాగంగా ఎంత మనం పొందగలుగుతాం అనేదే సిల్వ ధ్యానం. సో దేవుడు ప్రభు నేర్పించిన సిల్వ ధ్యానం ఏమిటంటే, తల నుంచి అరికాల వరకు, మనం దేవుని ఆలయం కదా, తల నుంచి అరికాల వరకు కావాలా. అక్కడి నుంచి మరియా పొందినట్టు మనం పొందాలి. సిల్వలో 2 మేజర్ థింగ్స్ జరిగినాయి. దేవుని దగ్గర ఉండే సమస్త శక్తి దారపోసాడు త్రూ జీసస్ క్రైస్ట్ అవర్ లార్డ్. సమస్త శక్తి
ఆ సమస్త శక్తి రక్తంలో రావడం బట్టి యేసు ప్రభు హీ డిస్ట్రాయిడ్ ఆల్ ద వర్క్స్ ఆఫ్ ద డెవిల్. చాలా శక్తి. ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే సిల్వ ధ్యానం చాలా శక్తివంతమైంది. నువ్వు శక్తివంతంగా కావాలంటే ఈ సిల్వ ధ్యానం ఉపయోగించవచ్చు. సో ఎంత శక్తి అంటే మనం ఎర్ర సముద్రం పాయలైపోయిందే శక్తివంతమైన దేవుని కార్యం అనుకుంటాం, కానీ దేవాలయంలో తెర చెంది పై నుంచి కింది వరకు దేవాలయంలో చెంది. సో నౌ వీ గో టు జీసస్ క్రైస్ట్ ఆన్ ద క్రాస్. నా వరకు అయితే సిలువ యందు తప్ప, సిలువ వేయబడిన క్రీస్తు తప్ప దేని యందు నేను అతిశయించను. బికాస్ ఐ గాట్ సో మచ్ త్రూ ద క్రాస్ మెడిటేషన్. సో ముళ్ళ కిరీటం బట్టి జీవ కిరీటం, మహిమ కిరీటం, స్వర్ణ కిరీటం, పరలోకంలో మనకు కిరీటాలు ఇస్తాడు దేవుడు. ఆ కిరీటాలకు సంబంధమైన అనుభవాలు ఈ శరీరంలో ఉన్నప్పుడే నీవు అనుభవించాలంటే సిలువ శక్తి కావాలి. సో ముళ్ళ కిరీటం బట్టి మనం ఏం ధ్యానిస్తామో, యేసు ప్రభు ముళ్ళ కిరీటంలో నుంచి రక్తం కారింది. ఆ రక్తమే మనకు మోక్షం. ఆ రక్తం ద్వారా ఏమొస్తుందంటే సిల్వ ధ్యానంలో మన యేసు ప్రభు వారి తలలో ఏమున్నదో అది మన తలలోకి రావాలి. చాలా వాల్యుబుల్. ఆయన తలలో ఏముంది చెప్పండి? వీరేం చేయించున్నారు, వీరికి తెలియదు, వీరిని మనం ఎవరినన్నా మన బాధ పెడితే క్షమించలేం, కానీ సిలువ ధ్యానం అనేది చేస్తే క్షమించే మనసు వస్తుంది. ఆ రక్తంతోనే కదా మనం కడగబడేది. నా అనుభవం చెప్తాను. ఒక మనిషి నన్ను దేవుని నమ్ముకున్నాక చాలా బాధ పెట్టాడు. చాలా అంటే చాలా బాధ పెట్టడంలో నా మనసు చాలా బాధ వేసింది. అయితే కొన్ని రోజులు ప్రార్థన చేశాను. ఎంత బాధ పెట్టినా ఆయన మీద కోపం రాకూడదు కదా. ఎంతో సిల్వ ధ్యానంలో ఉండే కార్యం ఏమిటంటే, ఎవరు నన్ను బాధ పెట్టారో వాళ్ళ ఇంటికి పోయి, నువ్వు నా గురించే ఇంత పాపం చేసావు, నన్ను క్షమించు, దేవుడు నిన్ను క్షమించుతాడు, నువ్వు క్షమాపణ అడుగు అని దేవుని మనసుతో నేను పోయి చెప్పేసి వచ్చాను. ఇది నాకే ఆశ్చర్యం వేసింది. బైబిల్ ఏముంది? క్రీస్తు కలిగిన మనసు. క్రీస్తు మనసులో ఏముంది? సమాధానం ఉంది. నీకు సమాధానం లేదంటే నీలో ఏదో ఒకటి పాపం ఉన్నట్టే. సైతానికి పట్టు ఏదైనా వేదన, ఈ కష్టమైన ఆలోచనలు. సో దేవుని వాక్యం ఏమిటి? నా తలంపులు వేరు, మీ తలంపులు వేరు. సో మనకు దేవుని తలంపులు కావాలి, దేవుని సమాధానం కావాలి, దేవుని ఆలోచనలు కావాలి. దుష్టుడు ఏం చేస్తాడు? ఈ ఆలోచనలు పాడు చేయాలని చూస్తాడు. సో సిల్వ శక్తి కదా ఇది. దేవుని తలలో ఉండేటి అన్నీ మనం పొందగలుగుతాం. దేవుని తలలో ఉండే పరిశుద్ధత, దేవుని ఆత్మ కలిగి ఉండాలి. ఆయనకు ఏ ఆత్మ వచ్చాడు? పావురంలాగా. నీవు పావురంలాగా నిష్కపటంగా పాములాగా మెలకువగా ఉండాలి. ఈ సిల్వ ధ్యానము ద్వారా చాలా శక్తివంతమైన కార్యములు జరిగాయి. దేవునితో కనెక్షన్, క్లోజర్ కనెక్షన్. ఎందుకంటే సిల్వలో యేసుప్రభు మరణించినప్పుడు దేవాలయము తెరవబడింది. తెరవబడింది. వారి జీవితంలో ఏమంటే దేవదూతలు ఎక్కుతూ దిగుతూ ఉండే అనుభవం. నేను ఇందాక వీడియో చూశారు. ఒకరోజు ప్రార్థన చేస్తున్నా, ఉపవాస ప్రార్థన. ఒక దర్శనం వచ్చింది. దేవుడు ఆ దర్శనంలో కనిపించాడు.
యెహోవా దేవుడు. ఆయన కంట్లో నీళ్లు కారుతూనే ఉన్నాయి కంటిన్యూస్గా, ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ అమెరికా. సరే, అమెరికాకు పొమ్మన్నాడు కదా దేవుడు అని హైదరాబాద్కు పోయినాం. నేను నా భార్య వైఎంసీలో దిగాము. ఇంటర్వ్యూకి పోయాము. ఇంటర్వ్యూకి పోతే అక్కడ కాన్సులేట్లో రిజెక్టెడ్ అన్నారు. నేను వైఎంసీకి వచ్చి ఏంటి దేవుడు పొమ్మన్నాడు కదా, వీళ్ళేమో రిజెక్ట్ చేసినారని ప్రేయర్ చేసుకుంటుంటే, నీవు సెక్రటేరియట్కి పోయి రాజశేఖర రెడ్డిని కలుసు అన్నారు. పోయాను. ఆయన మాకు సొంత భావనే, మా అమ్మకు తమ్ముని కొడుకు. పోయి ఇట్లా వీసా రిజెక్ట్ చేశారంటే వెంటనే వాళ్ళు కాన్సులేట్కి ఫోన్ చేశారు. కాన్సులేట్ వాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేశారు. తర్వాత మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ పెట్టుకోమన్నారు. మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ పెట్టుకుంటే దాదాపు 10 years వీసా ఇచ్చారు. సరే, ఇంకా బయలుదేరక ముందు సెక్రటేరియట్కి పోయి నేను ఇట్లా వీసా వచ్చిందంటే ఐ హర్డ్ అబౌట్ ఇట్ అన్నాడు. అదే లాస్ట్ వర్డ్. సో అమెరికాకు పోయాము. పరలోకమేమో తెరవబడిన అనుభవంలో పెద్ద పెద్ద టీవీ ఇంటర్వ్యూస్ చేశారు. బాగా వాడుకున్నారు, ప్రభు వాడుకున్నారు. పరలోకం తెరవబడిన అనుభవమే, దయ్యాలు వెళ్ళిపోయాయి, ఏమేమో కార్యములు జరిగాయి. దాదాపు 12 states ఫస్ట్ ట్రిప్లోనే తిరిగాము. అన్ని చోట్ల దాదాపు జీవం. ఒక ఉదయకాలం తెల్లారుజామున నేను మోకరించి ప్రార్థన చేస్తుంటే ఫోన్ వచ్చింది. రాజశేఖర రెడ్డి మామ హెలికాప్టర్ తప్పిపోయింది డాడీ అన్నాడు మావాడు ఫోన్ చేసి. నేను బాగా ప్రార్థనలో మోకరించి ప్రార్థన చేస్తే అప్పుడే చనిపోయాడని దేవుడు మాట్లాడాడు, చూపించాడు. ఈజ్ నో మోర్. ఇక్కడేమో వస్తాడు, అడవి ప్రాంతం నుంచి ఎక్కడో నడుచుకుంటూ వస్తున్నాడు. రకరకాల వార్త మనం విన్నాం. లాస్ట్కు దేవుడు చెప్పింది అది చనిపోయాడు. ఆయన చనిపోయినప్పుడు నేను కూడా చాలా బాధపడ్డాను. ఆ విషయం బాధపడేదానికన్నా ప్రభు ఎక్కడున్నాడు, ఆయన దేవునితో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాను కదా, దేవుడు మాట్లాడతాడు కదా, ఎక్కడున్నాడు అని ప్రేయర్ చేశాను. ఒక రాత్రి ఒక కలలో రాజశేఖర రెడ్డి వచ్చాడు. నాకు పరిశుద్ధత నేర్పించు అన్నాడు. ఆ కళలో పరిశుద్ధత నేర్పిస్తున్నాను. మళ్ళా కళ ఆడికి ఆగిపోయింది. ఆ కళ ద్వారా నాకేమర్థమైందంటే పాస్టర్లు ఎవరు ఆయనకు పరిశుద్ధత విషయం చెప్పలే. పాస్టర్లు చెప్పినట్టే ఆయన ఏదో బ్యాప్టిజం తీసుకున్నాడు, రోజు ప్రార్థన చేసుకునేవాడు, 5 నిమిషాలు 2 నిమిషాలు తెలియదు. సో అంత మాత్రాన ఆయన ఎంతో విగ్రహారాధన చేశాడు కదా, సో ఎట్లా అని అంటే కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళా కళ వచ్చింది. ఆ కళలో దేవుడే నాకు ప్రత్యక్షమై, నీవు ఆ కుటుంబానికి పోయి చెప్పు. ఏం చెప్పాలా ప్రభువా, ఆయనేమో చనిపోయాడు, వాళ్ళు దుఃఖంలో ఉన్నారు. ఈ టైంలో నేను వాక్యం ఏం చెప్తానంటే, నువ్వు చెప్పు, షర్మిల అందరికన్నా ఎక్కువ దుఃఖపడుతుంది, నీవు చెప్పు అని. సో అని అప్పుడే లేచాను, తెల్లారుజాము 4 గంటలకేమో. ఏమి చెప్పాలంటే వచనం పడింది, ప్రభువా తరతరముల నుండి మాకు నివాస స్థలము నీవే. ఆ వాక్యం ద్వారా ఆశ్చర్యంగా ఆయన ఎక్కడో ఒక స్థానం దొరికింది. నేను ఆశ్చర్యపడ్డాను. విగ్రహారాధన చేశాడు, ప్రార్థన చేశాడు, యెరూషలేంలో ఇది చేశాడు. ఎట్లా అంటే హెలికాప్టర్ తప్పిపోయినప్పుడు ఎవరైనా సరే బాధల్లో నన్ను క్షమించి ప్రభు అంటారు. మరి ఎట్లా కార్యం జరిగిందో మొత్తం మీద హీ ఈస్ ఇన్ హెవెన్. ఏ ఒక్కరు నశించిపోయేది దేవునికి ఇష్టం లేదు. ఆయనలో ఏమి ఉన్నదో, ఏం దేవుడు చూశాడో
So finally he got a place. So connection with God is very important. నీ మనసు దేవుని మనసుకు కనెక్ట్ కావాలి. క్రీస్తు కలిగిన మనసు యేసుప్రభు రక్తంతో ముళ్ళ కిరీటం ద్వారా ఆ ముళ్ళ కిరీటం ధ్యానం చేసినప్పుడు, ఐ కెనాట్ గో ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్ బికాజ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ టైం, కొద్ది ఫాస్ట్గా చెప్తాను. సో 2 కళ్ళు, ఆయన కళ్ళు మూతపడ్డాయి, మన మనోనేత్రాలు తెరవబడతాయి. మన మనోనేత్రాలు తెరవబడినప్పుడు ద సెకండ్ పార్ట్, సైతాన్ కళ్ళు మూతపడాల్సిందే. మన తల, క్రీస్తు కలిగిన మనసు మనకు కలిగితే సైతాన్ తల చితికిపోవాల్సి, సిలువలో చితకొట్టాడు. 2 చెప్తున్నాను, పరిశుద్ధతలో ఉండే బ్లెస్సింగ్, సైతాన్ ఏమవుతాడు, ఊపిరి. పరిశుద్ధాత్ముడు ఊపిరి. జీసస్ క్రైస్ట్ గేవ్ హిస్ టోటల్ బ్రెత్ ఫర్ అస్. ఆ ఊపిరి పరిశుద్ధాత్ముడు మనకు ఊరితే అపవాది ఊపిరి లేని వాడైపోను కాక, అపవాది ఊపిరి లేని వాడవుతాడు. నోరంతా మారైపోయింది సిలువలో. మన నోట్లో నూతనమైన గానం. ఈ నోటి మాట, ఈ హృదయ ధ్యానం దేవునికి అంగీకారంగా ఉండునుగాక. చూడండి, బైబిల్లో ఏం చెప్తుందో అది మనకు కావాలా. అది మనకు కావాలంటే మనం పొందాలా. ఎట్లా పొందాలా? సిలువ ధ్యానం. సిలువ, యేసుప్రభు సిలువలో పరలోకం నుంచి దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చారు. ఇది ఆయన ప్రేమ. సో 10,000లో అతి సుందరుడు ఏ రూపం లేకుండా అయిపోయాడు. ప్రభా, మీ ముఖ క్రాంతి నా ముఖంలో ప్రకాశింపచేయండి. బ్రైట్ ఫేస్డ్ నాకు ఇవ్వండి. సైతానుడు ఏ రూపం లేకుండా అయిపోనివ్వండి. యేసు ప్రభు తలదించాడు సిల్వలో. హీఈస్ ద లిఫ్టర్ అప్ ఆఫ్ అవర్ హెడ్. తల ఎత్తుకొని తిరగాలి. నాకు ఆ పాయింట్ చాలా ఇష్టం. ఎక్కడికి పోయినా కూడా తల ఎత్తుకొని తిరగాలి. సైతానుడు తల దించాల్సిందే. షోల్డర్స్, హీ బోర్ ద క్రాస్ ఆన్ ద షోల్డర్స్. మనం యేసు ప్రభువుని మోసుకొని ప్రపంచానికి చూపించాలి. ఫాలెన్ ఏంజల్స్ పడిపోవాలి. చేతులు మేకులతో కొట్టబడ్డాయి. లెట్ us లిఫ్ట్ అప్ హోలీ హ్యాండ్స్. మన హ్యాండ్స్ హోలీ హ్యాండ్స్ అయిపోతాయి. సైతాన్ కార్యములన్నీ లయపరచబడతాయి. ఈటతో పడవబడ్డాడు. నా స్టమక్లో నుంచి రివర్స్ ఆఫ్ లివింగ్ వాటర్ రావాల ప్రభువా అని అడుగుతాను. రివర్స్ ఆఫ్ లివింగ్ వాటర్ నాకు ఇస్తున్నాడు, ఇచ్చాడు. నేను మారుమనసు పొందాక అమెరికాలో ఒకరు చెప్పారు. ఏం చెప్పారంటే, నీ సాక్ష్యం బాగుంది, నీ లైఫ్ ఒక మోడల్ లాగా ఉంది అని చెప్పారు. ఒక సినిమా తీయండి అన్నారు. సినిమా తీసేదానికి ప్రేర్ చేస్తున్నా. పోలాండ్ అనే దేశానికి పోతే అక్కడ ఒక ఇంటర్నేషనల్ చర్చ్లో నా DVD వేశారు. ఏదో DVD వేశారు. ఫస్ట్ టైం ఆ చర్చిలోకి ఒక డైరెక్టర్, ఫిలిం డైరెక్టర్, బ్రెజిలియన్ డైరెక్టర్, క్రిస్టియన్ మోయెసిస్, ఆయన వచ్చాడు. ఆయన DVD చూశాడు. పాస్టర్ అని అడిగాడు, నెక్స్ట్ వీక్ వస్తున్నారు కదా, కెన్ ఐ మీట్ దెమ్? నన్ను అడిగారు, ఫిలిము తీస్తామా? సరే, నేను కూడా అదే ఆలోచన చేస్తున్నా, ప్రేయర్ చేస్తున్నా. స్టిల్ ప్రేయింగ్, వెయిటింగ్ ఫర్ అ ప్రొడ్యూసర్. సో ఈ విధంగా రివర్స్ ఆఫ్ ఫిలిం విషయం ప్రార్థన చేస్తుంటే ఒక పెద్ద డ్యామ్, ప్రపంచంలో నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ కన్నా పెద్ద డ్యామ్ ఫిలింది చూపించాడు. దాంట్లో నుంచి రివర్స్ ఆఫ్ లివింగ్ వాటర్ ఫర్ ద హోల్ వరల్డ్ పోతున్నాయి. క్రొయేషియా, జర్మనీ, చైనా, అరబ్ కంట్రీస్ పోతూనే ఉన్నాయి. అది అన్నమాట సిల్వ ధ్యానం అంటే. అంత శక్తివంతమైన ఫిలిం తీయాలంటే, అనాయింటెడ్ ఫిలిం టు టచ్ సోల్స్ త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్,
గో ఇంట్ ఆల్ ద వరల్డ్ అండ్ ప్రీచ్ ద గాస్పెల్, మనం పోలేం, బట్ గాడ్ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. సో ఫిలిం విషయం అది చూపించారు. మన కడుపులో నుంచి రివర్స్ ఆఫ్ లివింగ్ వాటర్ వస్తే అపవాదిని రెండంచెల ఖడ్గంతో పొచ్చివేయచ్చు. ఒక ఎక్స్పీరియన్స్, ఒక అమ్మాయికి లూసిఫర్ పట్టాడు, అది పెద్ద స్టోరీ. ఆ అమ్మాయి 23 ఏళ్ళు, ఎడ్యుకేటెడ్ గర్ల్. అటువంటి స్టోరీ, ట్రూ స్టోరీ ఎప్పుడు మనం వినిండము. నార్త్ ఇండియన్ గర్ల్, మన కొండకాడికి ప్రార్థనకని వచ్చారు. ఆమె లూసిఫర్, యాంటీ క్రైస్ట్, ఫాల్స్ ప్రాఫిట్, రకరకాల స్పిరిట్స్. సో మోర్ దెన్ 40 days పగులు ప్రార్థన నేను నా భార్య అందరం చేస్తున్నాం. బయటికి రావడంలే. యూ డెవల్, ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ మై లార్డ్, నేను వాక్యం అనే ఖడ్గంతో పొచ్చి వేస్తున్నా అంటే లోపల నుంచి ఆన్ గట్టిగా వస్తున్నా. I think I should not repeat those words because they are words of Satan. But let these words be for the glory of God. లాస్ట్కు నేను ఆ పాప ముఖం తిట్టు చూసి ప్రార్థన చేస్తున్నాను. సడన్గా ఆ ఫేస్, హ్యూమన్ ఫేస్ చేంజ్ అవుతుంది. ఐ వాజ్ లుకింగ్ అట్ అ ఫేస్. చేంజ్ అయ్యి ఒక మూమెంట్లో ఐ వాజ్ లుకింగ్ ఫేస్ టు ద మోస్ట్ హారర్ ఫేస్. నా మీదకి అపవాది గర్జించాడు. నాకు కృప ఏమంటే ఆ ముఖంను చూసి నీతిమంతుడు సింహంలాగా ధైర్యంగా ఉంటాడనే మాట మాట్లాడాను. తర్వాత పోరాటంలో లాస్ట్గా అమ్మాయి, అంకల్ నన్ను నరకానికి తీసుకుపోతున్నా అంటే గద్దించినప్పుడు ఒక్క క్షణంలో ఆల్ ద పవర్స్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ ఆ పాపను వదిలిపెట్టిపోయి, ఆ పాప షీ వాస్ ఇన్ టియర్స్. నన్ను క్షమించి ప్రభు అని అడిగాను. నేను నా భార్య కూడా కన్నీరు కార్చి. సో నీవు శిల్వ ధ్యానంలో నీకు పరలోకం తెరవబడిన అనుభవం దేవుడు ఇస్తాడు. సో పాదములు, ఆయన పాదములు మేకుతో కొట్టబడ్డాయి. మన పాదములు సువార్త ప్రకటించే సౌందర్యమైన పాదములు. పాములు తేళ్ళు తొక్కుట, శత్రువు మీద అధికారం మనకిస్తాడు. సిలువలో నిలబడేదానికి స్థానం లేదు. వీ విల్ స్టాండ్ ఆన్ ద రాక్. క్రీస్తు అనే బండపైన నిలబడతాం. సిలువలో బంధింపబడ్డాడు, మనకు విడుదల. సైతాన్ బంధింపబడుతుంది. మనం రాక్లో నిలబడితే సైతాన్ పడిపోతాడు. ఆకలి బట్టు వరకు రక్తం కార్చాడు. నీ ఆకలి బట్టు వరకు రక్తంతో కడగబడితే నీవు 100 అంతలు ఫలిస్తావు. 30 అంతలు కాదు, 60 అంతలు కాదు, 100 అంతలు. సో ప్రతి పాపం మన రక్తం బట్టు కడిగితే ప్రతి రక్తం బట్టు అభిషేకింపబడుతుంది. తర్వాత మరణం సంభవించింది, మనకు జీవం, సమృద్ధి జీవం. శాపం భరించాడు, మనకు ఆశీర్వాదం. ఇంకా పరలోకం తెరవబడింది, మన పట్ల కూడా పరలోకం ఇవన్నీ చూస్తే సిలువలో జరిగిన శక్తివంతమైన కార్యం, wherein God released his total righteousness for mankind. ఆ టోటల్ రైచియస్నెస్ మనకు కలిగితే all the powers of darkness, we will be the ones who will destroy all the works of the devil. ఈ ఆధిక్యత పొందడం అంత సులభంగా ఉండదు. అపవాది చేతులు కట్టుకొని నీ శిల్వ ధ్యానం చేసుకో అంటాడా? అన్నాడు. అపవాది అన్ని రకములైన శోధనలు ముగించాక యేసు ప్రభునే శోధించాడు. నిన్ను నన్ను శోధిస్తాడు. అపవాది అన్ని రకములైన శోధనలు ముగించాక యేసు ప్రభుని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు. దేవదూతలు వచ్చి పరిచర్య చేశారు. అప్పుడు యేసు ఆత్మబలంతో తిరిగి వచ్చాడు. శోధనలు వస్తున్నాయంటే సంతోషించు.
A day is going to come, అపవాది, surely there is an end for him. ఇది అనుభవాలు దేవుడు బాగా ఇచ్చాడు, దేవుని కృప. అండ్ 7 మాటలు దేవుడు మాట్లాడింది మన పట్ల నెరవేర్పులేక వస్తుంది. ఇంకొక సత్యం ధ్యానంలో చెప్పి నేను ముగిస్తాను. యేసు ప్రభు మన పాపం, మన రోగములన్నీ భరించాడు. అది ఏమంటే శిలువ ధ్యానం దేవుడిచ్చిందే, నాకు తెలియదు, నేనే బుక్స్ చదవలేదు. యేసు ప్రభు హార్ట్ ఉంది, మనకు హ్యూమన్ హార్ట్ ఉంది. ఈ హార్ట్ ఏమంటే ఇట్స్ పంపింగ్ బ్లడ్ టు ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ, తలకు, లంగ్స్కు, కిడ్నీస్కు. సో యేసు ప్రభు హార్ట్ ఏమైందంటే ఇట్ వాస్ పంపింగ్ బ్లడ్ టిల్ ఫర్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. సడన్లీ క్రాస్లో ఇట్ స్టాప్డ్ పంపింగ్ బ్లడ్ టు ద అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ, టు ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఆ రక్తము శరీరంలో ఉండే పార్ట్స్కు పంప్ చేయడం ఆపివేయడమే కాకుండా ఆ రక్తము మన కొరకు శరీరం నుంచి బయటికి వచ్చేసింది. సో వచ్చేసింది. ఆ టైంలో శాపం అంతా భరించాడు, లాస్ట్లో రోగములన్నీ భరించాడు. నా దేవా నా దేవా నన్ను ఎందుకు చేయవిడిచితివి అన్నాడు. సో ఆయన రక్తంను బట్టి మనకు స్వస్థత, ఆయన రక్తంను బట్టి మనకు పరిశుద్ధత, ఆయన రక్తంను బట్టి మనకు సమాధానం. ఆయన శిలువ చాటున మనం మరుగుపరుచుకొని ఉంటే చాలా శక్తివంతమైన యాత్రగా మన యాత్ర ఉంటుంది. సో ప్రియులరా, దాదాపు 60 సార్లు చనిపోవాల్సినది. నేను ఎలక్షన్స్లో ఎంత క్రూరం అంటే 83 ఎంపీ ఎలక్షన్స్ జరుగుతుంది, 4 జీపులు వేసుకొని పోయాను, తుపాకులతో పోలింగ్ బూత్స్ కాడ పైకి కాల్ చేశాను. నేను నా బాడీ గార్డ్స్ తుపాకులు, బాంబులతో పోయాం. వాళ్ళందరినీ భయపించి ఓట్లు బలవంతంగా స్టాంపింగ్ చేశారు. ఇంకొక ఊరికి పోతున్నాం, నా శత్రువు లారీ నిండా మనుషులు వచ్చారు బాంబులతో. నేను 4 జీపుల నుంచి దిగి ఫైర్ చేయమని చెప్పాను, ఫైర్ ఓపెన్ చేశారు. వాళ్లకు క్యాబిన్ పైన అట్టపెట్టెల బాంబులు ఉన్నాయి, అది కింద అందిస్తుంటే అట్టపెట్టె ఊడిపోవడం, మనుషులు చనిపోవడం, బాంబులు పేలిపోయినాయి. మేము జీపులు స్టార్ట్ చేసుకొని వచ్చాం. ప్రాణంతో బయటపడిన లారీ దూకేసి పరిగెత్తున్నారు. ఆ పరిగెత్తిపోయే వారిలో ఒక కుర్రాడు బాంబు ఎక్స్ప్లోషన్లో చేయి తెగిపోయింది. ఇంకో చేత్తో ఆ చేయి పట్టుకొని పరిగెత్తున్నాడు. నా పక్కనుండే వ్యక్తి నా రివాల్వర్ తీసుకొని వాళ్ళ మీద కాల్పులు జరిపాడు. అదే రివాల్వర్ నాకు ఊరి అయిపోయింది. దేవుని కృప ఈరోజు బ్రతికి ఉన్నానంటే. ఇంకోసారి సిఆర్పి వాళ్ళు నా కొరకు కాసుకున్నారు. అప్పటికే గలాటలు జరిగినాయి, మనుషులు చనిపోయారు. నేను ముందర జీప్లో కూర్చొని ముందు చూపు చూస్తున్నాను. మా కొరకు కాసుకొని ఉన్నారు. కింద గ్రావెల్ కోసం తవ్విన గుంతల్లో ఉన్నారు. మేము వస్తానే ఇక్కడికి వచ్చి రోడ్ మీదకి వచ్చి కాల్చారు. నేను ముందర జీప్లో కూర్చున్నాను. బుల్లెట్ దూసుకొని పోయింది, జీప్కు రంధ్రం పడింది, నాకు తగలలేదు. జీప్ డ్రైవర్ ఆపాడు, మేము దిగుతాం, మళ్ళీ ఫైర్ చేశారు. ఈ పక్కండే బాడీ గార్డ్, ఈ పక్కండే బాడీ గార్డ్ బుల్లెట్స్ తగిలి కింద పడ్డారు, చనిపోలేదు. తర్వాత నన్ను హైదరాబాద్ ముషీరాబాద్ జైల్లో సంవత్సరం పైన ఉన్నాను. నా శత్రువు మినిస్టర్ అయిపోయాడు. జైలు సూపరింటెండెంట్తో నీవు ఆయనకు విషం ఇచ్చి చంపేసే అన్నాడు. జైలు సూపరింటెండెంట్ క్రిస్టియన్ ఫిలిప్, ఆయన ఒప్పుకోలేదు. నేను బ్యారెక్లో ఉంటే నాకు వచ్చి చెప్పాడు. అయితే అప్పుడు నన్ను ప్రొద్దుటూరు జమ్మలమడుకు కోర్టుకు తీసుకుపోయేవాళ్ళు పోలీసు వాళ్ళు. బేతంచెర్ల అడవి ప్రాంతంలో జీప్ ఆపేసి పోలీస్ వ్యాన్ ఆపేశారు. సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ రివాల్వర్ తీసి పెట్టారు. ఎందుకండి అంటే నువ్వు పారిపోతుంటే కాల్ చేశాను అని రాయబోతున్నాను. అప్పుడు దేవుని కృప, పక్కన కానిస్టేబుల్ ఒప్పుకోలేదు. జైల్లో ఉన్నప్పుడు హాస్పిటల్లో ఉంటే నాకు స్పెషల్ రూమ్లో ఉన్నాను, పోలీసు వాళ్ళు బయట ఉన్నారు.
డాక్టర్ వచ్చి నాకు విషం ఎక్కించాడు. తెల్లారుజామున వరకు సఫర్ అయ్యాను. నేను చనిపోలేదని, నా కంటి పరీక్ష చేస్తున్నానని ఏదో ఇంక్ ఫిల్లర్లో తెచ్చాడు. అది పోలీసు వాళ్ళు చెప్పడం బట్టి నేను స్టాప్ చేశాను. ఆయనకు నాకు కొట్లాట వచ్చింది. ఇంక్ ఫిల్లర్ బయట వేసేసాడు. అంతలోపల మెడికల్ స్టూడెంట్స్ ఒక రాజకీయ నాయకులను చంపేస్తున్నారని వచ్చారు. వాళ్ళకి చెప్తే అది టెస్ట్ చేస్తే దాంట్లో శక్తివంతమైన యాసిడ్ ఉంది. సో స్టోరీ గోస్ ఆన్. బస్ స్టాండ్లో నిరాహార దీక్ష చేస్తే పోలీస్ వేషం వేసుకొని నా శత్రువులు బాంబులు తీసుకొని చంపాలని చూశారు. మధ్యరాత్రి తర్వాత అసలైన పోలీసులు పట్టుకున్నారు. నేను కూడా బాంబులు ఇంట్లో ఒక రూమ్లో ఒక 100 బాంబులు చుట్టారు. చూస్తున్నాను, నా బాడీ గార్డ్ పిలిస్తే ఆ రూమ్ లేకపోయి ఆ బాంబు నా చేతిలో పెట్టారు. ఆ రూమ్ చిన్న రూమే, నా చేతిలో నుంచి బాంబు జారిపోయింది. అయితే పగలలేదు, పగిలింటే ముక్కలు అయిపోయింది. అట్లా ఎన్నో ఎక్స్ప్లోషన్స్, బాంబ్ ఎక్స్ప్లోషన్స్. తుపాకులతో నా శత్రువులు కాల్స్తే బుల్లెట్స్ పక్కన నుంచి పోయినాయి. ఇంకోసారి ఒక ఫ్యాక్షన్ ఫైట్లో వెరీ పవర్ఫుల్ బాంబ్ నా మీద ఇసిరేశారు. అది రాయిలాగా తగిలి, నేను జీప్లో ఉన్నాను, రాయిలాగా తగిలింది. అమ్మో అన్నాను, అయితే బాంబు పగలలేదు. సో ప్రియులారా, దిస్ ఇస్ మై ట్రూ స్టోరీ. సో ఎవరు ఎక్కువ క్షమింపబడ్డారో వారు దేవుణ్ణి ఎక్కువ ప్రేమించాలని దేవుని యొక్క ఆశ. చివరి వరకు దేవుణ్ణి ఎక్కువ ప్రేమించాలి, ఆయన సేవించాలి. నాకు ఈ మధ్య ఎక్కువ తిరిగి హెల్త్ కూడా అంత బాగా లేకున్నా బ్రదర్ ఇట్లా పిలిచినప్పుడు సరే ఒక పూట కన్నా వచ్చి పోదాం అనుకున్నాను. ఇక్కడికి వచ్చినాక పరిశుద్ధాత్ముడు 2వ రోజు కూడా ఉండాలని నడిపించాడు. ఇది దేవుని కృప. మళ్ళీ ఇప్పుడు నైట్ మేము వెళ్ళిపోతాం. సో మీ అందరికీ రిక్వెస్ట్ ఏమంటే, నా కొరకు, నా కుటుంబం కొరకు ప్రార్థన చేయండి. ప్రభు ఇటీవల చాలా శ్రమలు వచ్చినప్పుడు ఒకటే ఒక గుర్తు చేస్తాడు, నువ్వు శ్రమలు పడుతున్నావని నువ్వు బాధపడవద్దు. నువ్వు పాపం చేస్తే భయపడు, కానీ శ్రమలకు భయపడవద్దు. శ్రమ అనేది పాపం కాదు. సో క్రీస్తు శ్రమల్లో సిలువను ఎత్తుకొని వెంబడిస్తున్నాను. శ్రమలతోనే సేవ కొనసాగిస్తుంది. అది పాపం కాదని దేవుడు నన్ను బలపరిచాడు. అటువంటి సిలువ ధ్యానం, సిలువ సాక్షులుగా మీరందరూ జీవిస్తే మీరు, మీ కుటుంబ సభ్యులు ఆశీర్వదింపబడతారు. అందరం తలలు వంచి ప్రార్థన చేస్తాం. మనల్ని మనం పరిశీలించుకుంటాం. మర్సీ పాట పాడు. మనల్ని మనం పరిశీలించుకుందాం. ఒక 2-3 మినిట్సే ప్రభా నన్ను క్షమించి, నన్ను కరుణించి, నా పాపములు క్షమించి, ఇతరుల పాపములు, నువ్వేమేం పాపం చేసావో, ఏ పాపంలో ఉన్నావో దేవుని దగ్గర క్షమాపణ ఉంది. క్షమించు ప్రభువా, కరుణించు దేవా, నాకు స్వస్థత ఇయ్యి, నాకు నెమ్మది. దేవుని సమాధానం మనందరినీ ఆవరించాలా. పరలోకం మన పట్ల తెరవబడి ఉంది. ప్రభువా కనికరించు. Have mercy upon us, Lord. Come and touch everyone, Lord. Touch the hearts of the people here. Touch everyone, Lord. కలువరి సిలువలో యేసయ్య నీ రక్తమే, ప్రార్థన చేయండి. కలువరి సిలువలో యేసయ్య నీ రక్తమే క్షమించెను పాపము కడిగి, యేసయ్య నీ రక్తమే
పరిశుద్ధులుగా అందరం లేచి నిలబడదాము. దేవుని సన్నిధిలో కొంత సమయం చివరి ప్రార్థన చేసుకుని ఇక్కడ నుంచి వెళ్దాం. ప్రియమైన బిడ్డలారా, ఈ 2 దినములు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఎంతమంది ఈ యొక్క నడిపింపులో మీరున్నారో, ఒక క్రూరమైనటువంటి స్వభావం, ఒక కడుగట్టినటువంటి స్వభావాన్ని కూడా మార్చగల శక్తిమంతుడు మన దేవుడు, సమాధానం ఇచ్చేటువంటి దేవుడు, శాంతిని అనుగ్రహించేటువంటి దేవుడు. ఆ సిలువ మీదటువంటి ఒక దొంగ దూషిస్తూ ఉన్నాడు, కానీ మరొకడు తన యొక్క పాపాన్ని ఒప్పుకున్నాడు. నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉంటావన్నటువంటి అనుభవాన్ని పొందుకున్నాడు. ఈ రాత్రికాల సమయంలో అటు అనుభవం కావాలి. ప్రియమైన బిడ్డలారా, ఒకసారి ప్రార్థన చేసుకుందామా? మము చేసెను యేసయ్య నీ రక్తమే, నీ రక్తమే యేసు 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 నీ రక్తమే. చివరి ప్రార్థన ఆశీర్వాదంతో ఇక కూడికను మనం ముగించుకుందాం. స్తుతి ప్రభా, స్తోత్రములు. మీ శిలువ ధ్యానం ప్రతి హృదయంలో స్థిరపడుటకు కృప దయచేయండి. ప్రతి మాట, ప్రతి హృదయంలో మీ కార్యం జరిగించి ఇక్కడి నుంచి నీ బిడ్డలందరూ మిమ్మల్ని మోసుకొని వెళ్ళేవారుగా, మీ సమాధానం కలిగిన వారుగా చేయమని, ఈ సేవను కూడా, సేవకులను కూడా ఆశీర్వదించమని యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామమును బట్టి వేడుకుంటున్నా తండ్రి, ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, తండ్రి యొక్క ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ సహవాసం మనందరికీ, మన కుటుంబ సభ్యులకు, మన బంధువర్గాలకు, రాకడను అపేక్షిస్తున్న వారు, దేవుని చేత ఎన్నుకోబడిన వారు, శ్రమలు బాధలకు గురైన వారు, యెరూషలేం పట్టణానికి, ఇజ్రాయెల్ జనాంగానికి, మనందరికి ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలం తోడుగా ఉండునుగాక. ఆమేన్. ప్రియులారా, ఒక హడావుడిగా చెప్పాల్సిన పని పడింది. ఇప్పుడు వెన్ ద బ్లడ్, లాస్ ఆఫ్ బ్లడ్ వచ్చిందని చెప్పాను కదా, రక్తం ఏమి లేదు, మొత్తము శరీరంలో ఉండే పార్ట్స్కు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాల్సిన రక్తం, పంప్ చేయాల్సిన రక్తం అంతా బయటికి పంప్ చేస్తుంది. యాజ్ అ రిజల్ట్ బాడీలో ఉండే ప్రతి పార్ట్కు రక్తహీనత వచ్చింది. కిడ్నీస్, యేసు ప్రభు తల, ఎవ్రీథింగ్. సో ఆ టైంలో ప్రపంచానికి సంబంధమైన రోగములన్నీ భరించారు, శాపం భరించారు, శిక్ష భరించారు. పరిశుద్ధ రక్తం మొత్తం కాలిపోయింది. అపవిత్రకు సంబంధమైన శిక్ష, నరకం శిక్ష భరించారు. అప్పుడే నా దేవా నన్ను ఎందుకు చేయవేస్తుంది. ఈ సిల్వ ధ్యానం నన్ను బ్లెస్ చేస్తుంది, స్పిరిచువల్గా, లోకరీతిగా, ఫ్యామిలీ లెవెల్లో కూడా. మీరందరూ, నేను సిల్వ ధ్యానం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చాలా ఆటంకం వచ్చింది, ఎదురు దెబ్బ తగిలేదు, వదలలేదు, గోజాడుకున్నాను. సిల్వ ధ్యానం ఒక టైం వచ్చింది, ఇట్ సెటిల్డ్ ఇన్ మై హార్ట్. నాకు ఎప్పుడు అవసరమో ఆ సిల్వ ధ్యానం నేను వాడుకుంటాను. ఇది చాలా బ్లెస్సింగ్ నా లైఫ్కు. ఇటువంటి సిల్వ ధ్యానం మీకు అందరికీ ఆశీర్వాదకరంగా ఉండును గాక. ఆమేన్. Praise the Lord.